नमस्ते। 12वीं कक्षा इकाई 1 के अंतिम भाग मेरे भारतवासियों जवाहरलाल नेहरू जी का भाषण हमने पढ़ाया है। एक भाषण था। आज नवंबर 14 है। आज के दिन की विशेषता है बाल दिवस। जवाहरलाल जी के जन्मदिन है। बाल दिवस के रूप में देश में मनाए जाते हैं। बच्चों के प्रति और विद्यार्थियों के प्रति नेहरू जी का चिंतन और बच्चों के प्रति उनका प्यार इस दिन से हमें मालूम होता है। और एक विशेषता है, आज दीपावली है। देश भर में दीपावली मनाए जाते हैं। आप सबको इसकी शुभकामनाएं देते हुए इस पाठ के अंतिम भाग की ओर पेज नंबर 25 में 25 में मेरी खोज नामक एक शीर्षक आप देख सकते हैं। मेरी खोज। इसमें पाठ के अंतिम भाग में नेहरू जी ने अपने भाषण में योजकों से वाक्यों को जोड़ दिया है। उनकी सूची तैयार कर इस प्रकार एक प्रश्न दिया है। योजकों को जोड़ना की और जैसे योजक शब्द का अर्थ है कनेक्टिंग वर्ड्स। दो वाक्यों को परस्पर मिलाने का शब्द है योजक शब्द। अंग्रेजी में हम इसे कनेक्टिंग वर्ड्स कहते हैं। उदाहरण के लिए की शब्द का अर्थ है दैट, और एक की है हिंदी में प्रत्यय के रूप में हम प्रयोग करते हैं की शब्द। का के की, का शब्द की स्त्रीलिंग शब्द है की। इसका अर्थ है इंदे उड़े उड़ा ले, प्रत्यय के रूप में हम प्रयोग करते हैं। और यह स्मार्ट की है, इसमें दैट है। उसने कहा कि आज वो नहीं आएगा। अध्यापक ने कहा कि कल छुट्टी है। इस प्रकार की दो वाक्यों को मिलाने का एक शब्द है। और आप जानते हैं अंग्रेजी में इन इंग्लिश एंड लड़के और लड़कियां, दो वाक्यों को परस्पर मिलाने के लिए, शब्दों को मिलाने के लिए और का प्रयोग है। और हिंदी में कनेक्टिंग वर्ड्स के रूप में, योजक शब्द के रूप में आप जानते हैं इसलिए, क्योंकि, ऐसे शब्द भी है। एक भाषण में इस प्रकार के शब्द का उद्देश्य है भाषण करते समय वाक्यों को मिलाने के लिए, आशय अभिव्यक्ति के लिए अधिक से अधिक योजक शब्द या कनेक्टिंग वर्ड्स इसमें प्रयोग करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से इसमें कोई फायदा नहीं है। आप भाषण पढ़ते समय आप देखिए कि और कहां इसका प्रयोग है। और दूसरे पेज है जो पेज नंबर 26 इसमें अनुवर्ती कार्य के रूप में दिया गया है। नेहरू जी का भाषण पढ़ने वाले एक छात्रा अपने मित्र से इसके बारे में बातचीत करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से वह बहुत उपयोगी है। पहले ही मैंने बताया था, आपने अपने क्लास में मेरे भारतवासियों नामक एक भाषण पढ़ा है। यह एक भाषण है। किसका भाषण है? जवाहरलाल नेहरू जी का भाषण है। जवाहरलाल नेहरू जी क्या करते हैं? अपने देश की जनताओं को, देश के नवयुवकों को स्वतंत्रता के संदर्भ में अभिसंबोधन करते हैं। किस नाम से? मेरे भारतवासियों नाम से। नेहरू जी जो कुछ कहना चाहते हैं वह अपने भाषण के द्वारा कहते हैं। और ये भाषण आपने अपने क्लास में पढ़ा है, या मैंने पढ़ाया है, या आपने सुना है। तो आप क्या करेंगे? बाद में अपने एक मित्र से, जो ये पाठ नहीं पढ़ा है, अपने एक मित्र से बातचीत करेंगे। क्या बातचीत करेंगे? आज आपने अपने क्लास में क्या पढ़ा है? एक भाषण पढ़ा है। और भाषण कैसा था? उज्ज्वल था। किसका भाषण था? जवाहरलाल नेहरू जी का भाषण था। इस भाषण का विषय क्या था? स्वतंत्रता के संबंध में था। इस प्रकार भाषण के बातचीत करते समय, बातचीत मीन्स कॉन्वर्सेशन, वार्तालाप, बातचीत, संवाद, कैसे शब्द से जानते हैं। बातचीत करते समय इसकी एक शैली है। दो मित्रों के बीच में बातचीत है। नमस्ते या नमस्कार करके शुरू करते हैं, अंत में धन्यवाद कहते हैं और विषय की ओर आते हैं। इस प्रकार बातचीत करते हैं। ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായല്ലോ. ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ മേരെ ഭാരതവാസിയോ എന്നൊരു പ്രസംഗമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. ഈ യൂണിറ്റിന്റെ അവസാന ഭാഗമാണ്. അതിന് പരീക്ഷാ ദൃഷ്ടിയിൽ അതിനകത്തുള്ള ഒരു സംഭാഷണത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ
യോജക ശബ്ദങ്ങൾ പരീക്ഷാ ദൃഷ്ടിയിൽ കാര്യമൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും വാക്യങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ കീയുടെ പ്രയോഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള എഴുതുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്, സാറേ ഏത് കീയാണ്? അങ്ങനെ രണ്ടും കീ ഇല്ല. കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഭക്തി പ്രത്യയം, കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കണക്റ്റിംഗ് വേർഡാണ്, രണ്ട് വാക്യങ്ങളെ പരസ്പരം യോജിപ്പിക്കാനുള്ളത്. ഡാറ്റ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അർത്ഥത്തിൽ. അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വാക്കുകളോ രണ്ട് വാക്യങ്ങളോ പരസ്പരം യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ശബ്ദം. അത്രയുള്ള അതിന് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമില്ല. അടുത്തത് പരീക്ഷയായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണ്. നെഹ്റുജിയുടെ പ്രസംഗം പഠിച്ചൊരു കുട്ടി മറ്റാരെങ്കിലുമായിട്ട് ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് പഠിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കുട്ടിക്ക് കത്തെഴുതിയോ സംഭാഷണത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കത്തിലൂടെയോ സംഭാഷണത്തിലൂടെ അതാണ് സാധ്യത. അങ്ങനെ എഴുതേണ്ടി വന്നാൽ ആ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെയിൻ പോയിന്റ്സ്, സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ സങ്കല്പം എന്താണ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ മെയിൻ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുക. സ്വതന്ത്രത का मतलब ये नहीं है केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं, जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्राप्त करना. ഈ വാക്യമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നതിന്റെ അർത്ഥം കേവലം രാഷ്ട്രീയമായി ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് അധികാരം ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടി, അതുകൊണ്ട് മാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും. ഏതൊക്കെ മേഖലകളാണുള്ളത്? शिक्षा के क्षेत्र, एजुकेशन फील्ड, आर्थिक क्षेत्र में സാമ്പത്തിക രംഗത്ത്, സാമാജിക क्षेत्रों में സാമൂഹിക രംഗത്ത്, അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളിലും अपने पैरों पर खड़ा रहना, സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുക. आज अपने देश के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर नामक एक योजना घोषणा की है. ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ കൊറോണയുമായിട്ടനുബന്ധിച്ച് 3 പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിയ ഇന്നലെ ധനകാര്യമന്ത്രി നടത്തിയ 3ാമത്തെ പ്രഖ്യാപനം, അതിന് കൊടുക്കുന്ന ശീർഷകം ഇതായിരുന്നു, ആത്മനിർഭർ 3 എന്നായിരുന്നു. എന്താ ആത്മനിർഭർ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം? സ്വയം പര്യാപ്തരാകുക. സ്വയം പര്യാപ്തരാകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിക്കാതിരിക്കണം. ഒരു വീട്ടിലായാലും വ്യക്തിയായാലും സമൂഹമായാലും. അങ്ങനെ എന്ന് നമുക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുമോ അന്നേ നമ്മൾ സ്വതന്ത്രത നേടിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ. അതുവരെ നമുക്ക് വിശ്രമമില്ല എന്നാണ് നെഹ്റു പറഞ്ഞ പ്രസംഗത്തിന്റെ ചുരുക്കം. അത് സംക്ഷേപണമായിട്ട് എഴുതാൻ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെന്താ? അപ്ന സപ്ന സാകാർ കർണ, സ്വപ്നം പൂർത്തിയാക്കുക. എന്താ സ്വപ്നം പൂർത്തിയാക്കുക? ദേശ് കി ഗരീബി കോ മിട്ടാന, രാജ്യത്തെ ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതെയാക്കണം. അജ്ഞാനത കോ മിട്ടാന, സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നം ഇതായിരുന്നു, ദാരിദ്ര്യവും അറിവില്ലായ്മയും. ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ദേശ് കി ഹരേക് വ്യക്തി, രാജ്യത്തിന്റെ ഏത് കോണിൽ, നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ, കടത്തീരത്തുള്ള ആളുകൾ, ആദിവാസികൾ ഒക്കെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ കാണും. ഇന്നും നേരെ കയറി കിടക്കാനുള്ള വീടോ വിദ്യാഭ്യാസമോ ഒന്നും ലഭിക്കും. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വളരെ ആഘോഷത്തോടെ നമ്മൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നു, ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തോട്ടൊരു ലോകം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ കോണുകളിലുണ്ട്. അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത ജനതയുള്ളപ്പോൾ, ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുള്ളപ്പോൾ, മഹാരോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന ആളുകളുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് വിശ്രമമില്ല. നമുക്ക് വിശ്രമമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അർത്ഥം, നമ്മൾ ഓരോ ഭാരതവാസിയും പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് കൂടുതൽ അതിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഏത് കാര്യത്തിന് ഓടിയെത്തേണ്ട അവരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് വിശ്രമമില്ല. ആരാം നഹി കർണാ ചാഹിയെ, വിശ്രാം നഹി കർണാ ചാഹിയെ, ഹമേ സജ് കർ ജാഗരൂക് രഹ്കെ ദേശ് की अज्ञानता के विरुद्ध और गरीबी के विरुद्ध, बीमारी के विरुद्ध, महामारियों के विरुद्ध हमें लड़ना चाहिए. അതാണ് പറഞ്ഞ പ്രസംഗത്തിന്റെ ചുരുക്കം. അത് തന്നെയാണ് തൊട്ടടുത്ത ചോദ്യവും. നിമ്നലിഖിത അനുച്ഛേദ ക സംക്ഷേപൺ കരെ, താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗദ്യഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ 3-1 സംഗ്രഹിക്കാൻ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഹിന്ദി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അനുച്ഛേദ് മീൻസ് പാരഗ്രാഫ്, സംക്ഷേപൺ മീൻസ് ചുരുക്കെടുത്ത് 3-1 എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതങ്ങനെ അപൂർവമായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് അത് പഠിച്ച പാരഗ്രാഫ് ആവണമെന്നില്ല, വെളിയിൽ നിന്നുള്ള പാരഗ്രാഫ് തരാം. അങ്ങനെ ആ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചു പോയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട ആദ്യ ചോദ്യം ഇതാണ്, ഇസ് ഖണ്ഡ് മേ ക്യാ ഹൈ, ഈ പാരഗ്രാഫിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇസ്കാ ഉദ്ദേശ് ക്യാ ഹൈ, അല്ലെങ്കിൽ ലിഖ്നെ വാല ലേഖ് കോൻ ഹൈ. അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സുകൾ മാത്രം എടുക്കുക. അതിൽ തൊട്ട് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് നിജി പരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്വയം വിലയിരുത്താൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യ ആശയങ്ങളെ ചയൻ കിയാ ഹൈ, സെലക്ട് ചെയ്തു. അനാവശ്യക വിസ്താരം, ആവശ്യമില്ലാതെ വിസ്തരിക്കേണ്ട, അത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്നി ഭാഷ സ്വീകാർ കർണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഹ്റു പറഞ്ഞ ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ലേഖകൻ പറയുന്ന ഭാഷ അതുപോലെ പകർത്തി വയ്ക്കലല്ല ചുരുക്കെഴുത്ത്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്കെന്ത് കിട്ടി, आपने जो कुछ पाया है, हमको जो कुछ मिला है, इसका संक्षेप में लिखना है. संक्षेप में लिखना, अपनी भाषा का स्वीकार करना. फिर ഉചിത ശീർഷക്, നിങ്ങളൊരു കൊച്ചു ശീർഷക്, നിങ്ങളുടേതായ ഒരു ശീർഷകം കൊടുത്തു. അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതാണ്
ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം. അത് അങ്ങനെ ചില പരീക്ഷകൾ ചോദിക്കും. ആ പാരഗ്രാഫിനെ ചുരുക്കി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കണം. അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ആ ഭാഗം. ആ പാരഗ്രാഫ് പ്രസംഗത്തിൽ വന്നതാണ്, നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 3 പോയിന്റ് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി. ഞാൻ നേരത്തെ ഈ പ്രസംഗത്തിന്റെ ചുരുക്കം നിങ്ങളോട് 2-3 വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, സ്വതന്ത്രത का मतलब क्या है, देश के युवाओं का कर्तव्य क्या है, हमने अपना सपना कैसे साकार किया है, സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിച്ചു എന്നൊക്കെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തലാണ് 3 വാക്യത്തിൽ എഴുതുക. അടുത്തത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പേജ് നമ്പർ 27. ऐतिहासिक दंडी यात्रा के पूर्व संध्या में गांधी जी के विख्यात भाषण का अंश पढ़े. ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ദണ്ഡി യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പ് സന്ധ്യാസമയത്ത് ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു വിഖ്യാതമായ പ്രസംഗമുണ്ട്. ഒരു പ്രസംഗം പഠിച്ചു നമ്മൾ ഹിന്ദിയിൽ, അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു പ്രസംഗം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ഭാഗം കേൾക്കുകയാണ്. ഹിന്ദിമേ അനുവാദ കരി, ഹിന്ദിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക. അനുവാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്നാണ്. നമ്മുടെ മലയാള അനുവാദമല്ല, ഹിന്ദിയിലെ അനുവാദം. അനുവാദം മീൻസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ. അനുവാദക് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ, അനൂദിത് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ്. ഒരു ഭാഷയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക. അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ പാരഗ്രാഫോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാരഗ്രാഫ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദീപാവലിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ദേശ് में दीपावली मनाते हैं, इस प्रकार के अनेक त्योहार है, several festivals celebrated in our country. ദീപാവലി, ദസറ, ഹോളി, അങ്ങനെ ഓണം, ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ആഘോഷങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചെറിയ പാരഗ്രാഫ് ഇംഗ്ലീഷിൽ തരാം, അത് ഹിന്ദിയിലേക്ക് എഴുതാൻ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ആശയത്തെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഹിന്ദിയിലേക്ക് എഴുതണം. ആദ്യ भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, इसमें एक प्रमुख त्योहार है दीपावली. दीपावली के दिन हम कैसे मनाते हैं, बड़े सवेरे उठकर नहाते हैं, मीठा भोजन खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, इस प्रकार हम लिखते हैं. അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ കാണും, അത് ഹിന്ദിയിലേക്ക് ആശയം എടുത്ത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലൊരു പാരഗ്രാഫ്, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പാരഗ്രാഫ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും, അത്തരം ഒരു പാരഗ്രാഫ് തരാം. പക്ഷെ ഇവിടെ ചരിത്ര വിഷയം ആയതുകൊണ്ട് മഹാത്മാഗാന്ധിജിയുടെ ദണ്ഡി യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്ത ഒരു പ്രസംഗം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു നോക്കണം. ഇംഗ്ലീഷ് ആദ്യം വായിക്കാം. ഇൻ ആൾ പ്രോബബിലിറ്റി ദിസ് വിൽ ബി മൈ ലാസ്റ്റ് സ്പീച്ച് ടു യു. ഈവൻ ഇഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് അലോ മീ ടു മാർച്ച് ടുമോറോ മോർണിംഗ്, ദിസ് വിൽ ബി മൈ ലാസ്റ്റ് സ്പീച്ച് ഓൺ ദ സേക്രഡ് ബാങ്ക്സ് ഓഫ് സബർമതി. പോസിബിലി ദീസ് മേ ബി ദ ലാസ്റ്റ് വേർഡ്സ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് ഹിയർ. I have already told you yesterday what I had to say. I wish these words of mine reached every nook and corner of the lands. ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാ വേർഡ്സിന്റെയും മീനിങ് ഉടനെ കിട്ടൂല. ചിലപ്പോൾ ആ പാരഗ്രാഫിന്റെ 1-2 വേർഡ്സ് താഴോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കും അതിന്റെ മീനിങ്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, പാരഗ്രാഫ് എടുത്ത് ഓരോ വാക്കിന്റെയും അർത്ഥം നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പാരഗ്രാഫിലെ ആശയം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ആശയം സ്വീകരിക്കുക. ആ ആശയം സ്വീകരിച്ചിട്ട് അതിനെ മലയാളത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ്. ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ശൈലിയല്ല മലയാളത്തിന്റെയും ഹിന്ദിയിലെയും ശൈലി. മലയാള ശൈലി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് ഹിന്ദിയിൽ എഴുതാം. വേർഡ് ക്രമം, വേർഡ് ഓർഡർ നമ്മുടെ ഹിന്ദി മലയാളം ഒരുപോലെയാണ്, ഇംഗ്ലീഷിൽ അതുപോലെ അല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആശയം എടുത്തിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ആശയം? അപ്പോ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രസംഗമാണ്, ദണ്ഡി യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, സബർമതി നദിയുടെ തീരത്താണ് പ്രസംഗം നടത്തുന്നത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി. പിന്നെ എന്താണ് ഈ പ്രോബബിലിറ്റി എന്നുള്ളതിൽ അർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സംഭാവന എന്നാണ്. സംഭാവന നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ സംഭാവനയല്ല, ഹിന്ദിയിലെ സംഭാവന. മലയാളത്തിൽ സംഭാവന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിഫ്റ്റ് എന്നാണ്, ഹിന്ദിയിൽ സംഭാവന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിബിലിറ്റി എന്നാണ്. നിങ്ങൾക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പറയും ഗാഡി 10 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ഹോക്കർ ആനേക്ക് സംഭാവന. ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തോ സംഭവം നടക്കാൻ പോകുന്ന സംഭാവനയായിട്ട് ആരെങ്കിലും വരും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭാവന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം പോസിബിലിറ്റി എന്നാണ്, സാധ്യത, മുമക്കിൻ സാധ്യത എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ സംഭവ ഹേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം, സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന അർത്ഥത്തില്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് സ്പീച്ച് ടു യു, സ്പീച്ച് ഭാഷണം എന്നർത്ഥമുണ്ട്, കഥൻ പറച്ചിൽ മതി, സാധാരണ സംഭാഷണം, അങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു പക്ഷേ ഇത് എൻ്റെ അവസാനത്തെ പ്രസംഗമായിരിക്കാം നിങ്ങളോടുള്ള, ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന അവസാനത്തെ പ്രസംഗമായിരിക്കാം എന്നാണ്. മേര അന്തിമ കഥൻ ഹോഗ. അന്തിമ കഥൻ ഹോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പോസിബിലിറ്റി ആയി. നമ്മുടെ ഹിന്ദിയിലെ ടെൻസ് അനുസരിച്ച്
ലാസ്റ്റിൽ ഹോഗ എന്ന് അവസാനിച്ചാൽ തന്നെ പോസിബിലിറ്റി ആയി. മേരെ അന്തിമ കഥൻ ഹോഗ, മേരെ അന്തിമ ഭാഷൺ ഹോഗ. പിന്നെ സംഭവ ഹേ എന്നൊരു വാക്കോട് മുമ്പ് ചേർത്താൽ കൊള്ളാം, ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ആശയം കിട്ടിക്കോളും. അപ്പോ സംഭവ ഹേ യഹ് മേര അന്തിമ കഥൻ ഹോഗ. ഈവൻ ഇഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് അലോ മീ ടു മാർച്ച് ടുമാറോ മോർണിംഗ്. അപ്പൊ മാർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് മാർച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാത്ര ചെയ്യുക എന്നുള്ള അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ. ആ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് നിനക്ക് അപ്പോഴും നമുക്ക് ഹിന്ദിയിൽ കിട്ടിയൊന്നുമില്ല. യാത്ര എന്ന് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഗവൺമെന്റ് അലോ മീ ടു മാർച്ച് ടുമാറോ മോർണിംഗ് കൽ സവേരെ, നാളെ രാവിലെ യാത്ര കർണേക്ക് അനുമതി ദേത്തോ, അലോ മീ അനുമതി ദേത്തോ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കണേ. മേര യഹ് അന്തിമ കഥൻ ഹോഗ, വീണ്ടും അത് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സർക്കാർ, ഗവൺമെന്റ് സർക്കാർ മേരി യാത്രാക്കി, ഉണ്ടോ ആ മാർച്ചിനൊന്നും നമ്മുടെ പകരം വേണമെന്ന് കിട്ടില്ല. യാത്ര, മേരി യാത്രാക്കി അനുമതി ദേത്തോ യഹ് മേര അന്തിമ ഭാഷൺ ഹോഗ. ദിസ് വിൽ ബി മൈ ലാസ്റ്റ് സ്പീച്ച്. വീണ്ടും അത് തന്നെ പറയുന്നു. ഓൺ ദ സേക്രഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ദ റിവർ സമർമതി. സമർമതി നദി തീർത്ഥസ്ഥാൻ ഹൈ. സമർമതി के सेक्रेट में तीर्थ स्थान, पवित्र स्थान में उपയോഗിക്കാം. ശബരിമല तीर्थस्थान है, पांबा तीर्थस्थान है. उसी प्रकार सबरमती के तीर्थ स्थान में मेरा यह अंतिम भाषण होगा. വീണ്ടും അത് തന്നെ. പോസിബിലിറ്റി, ദിസ് മേ ബി ദ ലാസ്റ്റ് വേർഡ്സ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് ഹിയർ. ഒന്നുകൂടി പറയാണ്. സംഭവ ഹേ, പോസിബിലിറ്റി, സംഭവ ഹേ മേരാ യഹ് ജീവൻ കാ ഭി, ഇന്നത്തെ നല്ല പറഞ്ഞേ, മേരെ ജീവൻ കാ ഭി യഹ് അന്തിമ ഭാഷൺ ഹോഗ. ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ടോൾഡ് യു യെസ്റ്റർഡേ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു സേ. എന്താ അർത്ഥം? ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ടോൾഡ് യു, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇന്നലെ എന്താണോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അത് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ശൈലിയാണ്. ഹിന്ദിയുടെ ശൈലിയിലാകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിന്റെ ശൈലിയിലാണോ? എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഐ ഹാഡ് ടു സേ, പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്. ഹാവ് ടു സേ, പറയാനുണ്ട്. ഐ ഹാവ് ടു സേ മുझे कहना है, मुझे कुछ कहना है, എനിക്ക് നിന്നോട് പറയാനുണ്ട്. ഐ ഹാവ് ടു സേ, ഹാവ് ടു സേ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. कहना था, मुझे जो कुछ कहना था कल ही मैंने कहा है. I have told you. मुझे जो कुछ कहना था कल ही मैंने कहा है. എനിക്ക് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഐ ഹാഡ് ടു സേ മുझे जो कुछ कहना था कल ही मैंने कहा था. ഇന്നലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു, പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് പ്രയോഗം. ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു, मैंने कहा है. I wish these words of mine reached every nook and corner of the world. Nook and corner of the world means കോനെ കോനെയും മുക്കിനും മൂലയിലും എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും. I wish, मैं आशा करता हूँ, मैं चाहता हूँ, मेरा यह कथन देश के कोने कोने में पहुंच जाए. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ, ഗാന്ധിജിയുടെ ഈ വാക്കുകൾ രാജ്യത്തിന്റെ മുക്കിനും മൂലയിലും എത്തിച്ചേരണം. मैं चाहता हूँ, मेरा यह कथन देश के कोने कोने में पहुंच जाए. എത്തിച്ചേരണം. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പഹുഞ്ച് ജായേ, എത്തിച്ചേരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ പാരഗ്രാഫിന്റെ ഏകദേശ ആശയം പിടികിട്ടി. समरमती के तीर्थस्थान में महात्मा गांधी का भाषण है. दंडी यात्रा के पूर्व उन्होंने कहा था यह मेरा अंतिम भाषण होगा. सरकार मेरी यात्रा की अनुमति दे तो समरमती के पवित्र स्थान में मेरा यह अंतिम कथन होगा. मुझे जो कुछ कहना था मैंने कल ही कहा है. I wish these words might means मैं चाहता हूँ मेरा यह कथन words अले कथन speech देश के कोने कोने में पहुंच जाए. നമ്മളൊരു കാര്യം വിഷ് ചെയ്യുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് പഹുഞ്ച് ജായേം, എത്തിച്ചേരണം. പഠേം, പഠിക്കണം. ലിഖേം, എഴുതണം. ദേഖേം, കാണാം. നമ്മളങ്ങനെ കാണാം, കാണണം എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണത് പഹുഞ്ച് ജായേം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ശരിയായപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് മാർക്ക് തരുന്നത് 6 മാർക്ക് തരുന്നത് ഈ പോയിന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് ടീച്ചേഴ്സ് പോയിന്റ് എടുക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കി എഴുതി വേണമെന്നാണ്. സ്രോത ഭാഷ ആശയ ഗ്രഹൺ കിയാ ഹെ. സ്രോത ഭാഷയെ ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്ന് വന്നോ അതാണ് സ്രോത ഭാഷ. ഇവിടെ ഏതാണ് സ്രോത ഭാഷ? ഇംഗ്ലീഷിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സ്രോത ഭാഷയുടെ ആശയം ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചു. സ്വന്തം അത് പൂർണ്ണമായിട്ടാണോ ആംശികമായിട്ടാണോ അപൂർണമായിട്ടാണോ? പൂർണ്ണമായും സ്വീകരിച്ചോ പാർട്ടായിട്ട് സ്വീകരിച്ചോളാം എന്നൊക്കെയാണ്. മാർക്ക് അതനുസരിച്ചാണ്. ആശയിക്ക വിശ്ലേഷൺ കിയാ ഹെ. ആശയത്തെ നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ അനലൈസ് ചെയ്യും.
ലക്ഷ്യഭാഷ. അപ്പൊ സ്രോതഭാഷയും ലക്ഷ്യഭാഷയും. ലക്ഷ്യഭാഷ ഏതാണ്? നമ്മൾ ഏത് ഭാഷയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ലക്ഷ്യഭാഷ. ലക്ഷ്യഭാഷ ഇവിടെ ഹിന്ദിയിലാണ്. ഹിന്ദിയിലേക്ക് നമ്മൾ അനൂദിത് കിയാ ഹെ, ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു. അത് പൂർണ്ണമായി അപൂർണമായി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം റഫ് വർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് അവസരം കിട്ടും. 7 മാർക്കിന് 5 മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട. ആദ്യം ഒന്ന് റഫായിട്ട് എഴുതി നോക്കിയിട്ട് വെട്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതിയാലും ട്രാൻസ്ലേഷന് കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അവിടെ റഫ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് താഴെ വെട്ടി അടുത്ത നമ്പറിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. രണ്ടും ഏകദേശം ചെറിയ മാറ്റത്തോടുകൂടി എഴുതുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കും ഒരു ശ്രമം നടത്തിയിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാർക്ക് കൊടുക്കാവുന്നവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാർക്ക് കിട്ടാറുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദിക്കൊക്കെ 100 വാങ്ങുന്ന ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ. ഇനി നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്ത് പ്രസംഗത്തിൽ വന്ന 2 പ്രസംഗാർത്ഥ്. പ്രസംഗാർത്ഥ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്ദർഭത്തിന് അനുയോജ്യമായ അർത്ഥമാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു സാധാരണ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് സംഭാവന, അനുവാദ്, പ്രസംഗ്. കണ്ടോ, നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രസംഗ്. മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഭാഷൻ. നമ്മുടെ എലക്യൂഷൻ പ്രസംഗത്തിനാണ്, നമ്മുടെ സ്പീച്ചിന്. പക്ഷെ ഹിന്ദിയിൽ പ്രസംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്ദർഭം എന്നാണ്. പ്രസംഗ സഹിത വ്യാഖ്യാകരെ എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം സന്ദർഭം അനുസരിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കുക എന്നാണ്. പ്രാസംഗിക് ഹേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷൻ പ്രാസംഗിക് ഹേ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം പ്രസംഗിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നതെന്നല്ല, ഈ കാലഘട്ടത്തിന് അനുയോജ്യമായത് എന്നാണ്, സന്ദർഭത്തിന് അനുയോജ്യമായതാണ്. നമ്മളിപ്പോ പണ്ട് കണ്ട ഒരു സന്ദേശം സിനിമ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ടിവിയിൽ വരും. ആ സന്ദേശ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ആളെന്ന് പറയും ഇത് പ്രാസംഗികമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താർത്ഥം? പ്രസംഗിച്ച് നടക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നതല്ല, ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ജനങ്ങളും കണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ നമ്മുടെ പുറ്റിക്കൽ വാർഡിൽ തന്നെ ഏഷ്യാനെറ്റ് കാണിച്ചു. നമ്മൾ പുറ്റിക്കൽ വാർഡിൽ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ ഇലക്ഷൻ നിൽക്കുന്ന 2 പാർട്ടിയിൽ. അവിടെ ഏഷ്യാനെറ്റുകാർ വന്ന് അവിടെ ഇന്നലത്തെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പങ്കുവെച്ചു. കണ്ടു കാണുന്ന ആളുകൾ വാർത്തക്കിടയ്ക്ക്. അപ്പൊ 2 സഹോദരങ്ങളാണ് മത്സരത്തിൽ വരുന്നത്. 2 പാർട്ടി എന്ന് ഞാൻ അവിടെ പറയുന്നത് 2 പാർട്ടി നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ സന്ദേശ സിനിമയുടെ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഇട്ടു. എന്തിനാണ് സന്ദേശ സിനിമയുടെ ക്ലിപ്പ് ഇട്ടത്? ആ സിനിമയില് 2 ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാര് ജയറാമും ശ്രീനിവാസനുമാണ്. 2 ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ അവിടെ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ വീട്ടില് എന്നും അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകളുണ്ട്. അവിടെ ഒരു പിതാവിന്റെ സംഭാഷണങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്. വളരെ സന്ദർഭാനുകൂലമാണ്. പ്രാസംഗിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്ദർഭത്തിന് അനുകൂലമാണ്, കാലഘട്ടത്തിന് അനുകൂലമാണ്. സന്ദേശ സിനിമയൊക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടാൽ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ശരിക്ക് ഏത് രാഷ്ട്രീയം എന്നീ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയവും ഉണ്ട്. ആ രാഷ്ട്രീയ സംഭവങ്ങളെ നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും സിനിമ പ്രാസംഗിക ഹെ, സന്ദർഭത്തിന് അനുകൂലമാണ്. അപ്പൊ പ്രസംഗാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം സന്ദർഭത്തിന് അനുകൂലമായ അർത്ഥം. നിയതി, നിയതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീറ്റ്, ഭാഗ്യം. സയ്യോഗ്, ആകസ്മിക്, മഹസ്, കേവൽ. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകളാണ്. അതിന് നിങ്ങൾ പരീക്ഷാ ദൃഷ്ടിയിൽ വലിയ പ്രാധാന്യം ഇല്ല. പക്ഷെ പരീക്ഷാ ദൃഷ്ടിയിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള 1-2 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സാങ്കേതിക ശബ്ദാവലി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും. ഇംഗ്ലീഷിൽ 7-ന് 7 മാർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് ആ ട്രാൻസ്ലേറ്റ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇതൊരു സാങ്കേതിക അർത്ഥമാണ്, അനുവാദ്. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പെർമിഷൻ എന്നാണ്, പക്ഷെ ഹിന്ദിയിൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് തന്നെ എഴുതണം? ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് എഴുതണം. പ്രസംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോണ്ടസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതണം. സംഭാവന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിബിലിറ്റി എന്ന് എഴുതണം. അങ്ങനെ കുറെ വേർഡുകൾ നമ്മൾ ഹിന്ദിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. മലയാളത്തിലെ അർത്ഥത്തിലല്ല, വ്യത്യസ്തമായി ഇംഗ്ലീഷിൽ വേറെ അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് മിക്കവാറും പുസ്തകത്തിൽ വരുന്ന വാക്കുകൾ തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് 7 മാർക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അവിടെ ഒരു 2 വരിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കുക. उठ खड़े हो भारत की उस एकता के लिए जिसने हमें स्वतंत्रता दिलाई, जो हमें सुरक्षित रखेगी और भारत को विकसित कराएगी. देश के लिए जीवन बलिदान करने वाले लोगों को नाम याद करके हम इस स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए, देश की आजादी को सुरक्षित रखने के लिए, एकता को सुरक्षित रखने के लिए हम मिलकर जुड़कर रहे और इसके लिए हम जीवन समर्पित करने के लिए तैयार हो जाए. इस प्रकार देश की विकसित कराएगी. രാജ്യം വികാസത്തിലേക്ക് പോകണം. രാഷ്ട്രീയ എല്ലാ വ്യത്യാസങ്ങളും നമ്മൾ മറന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം. അപ്പൊ 1ാമത്തെ യൂണിറ്റ് തന്നെ അതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ കവിത മാതൃഭൂമി, ദേശ് കെ ലിയെ സമർപ്പിത് കർണേ കാ കവി കാ ആഹ്വാൻ 1ാമത്തത്. 2ാമത്തത് ഡൽഹിയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു രാജാവിനെ നാട് കടത്തുന്നതും അതിലൂടെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ ബന്ധിപ്പിച്ച ഒരു ബേട്ടി കെ നാം പത്രം എന്നുള്ളൊരു പാഠം.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ പ്രസംഗം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അവസരത്തിൽ. അങ്ങനെ എല്ലാം സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ യൂണിറ്റാണ് ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് കടന്നുപോയത്. ആ യൂണിറ്റിലൂടെ നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി, ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാം മറന്ന് ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയാണ് ആ യൂണിറ്റിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇതിലൂടെ അവസാനിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇക്കായി ദോ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് അല്ലേ ഒരു മുഖവുരയായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേരിതാണ് നിജ ഭാഷ ഉന്നതി അഹേ. निज भाषा मीन्स अपनी भाषा, अपनी भाषा की उन्नति के लिए. अपनी भाषा कौन है? अपनी भाषा कोई पूछे तो हम बताते हैं कि अपनी भाषा मलयालम है, मातृभाषा. लेकिन देश की भाषा कौन सी है? देश की भाषा हिंदी है, इसलिए वो हमारी राष्ट्रभाषा है. देश का धड़कन, देश की संस्कृति, देश की आत्मा अपनी भाषा में है. भाषा का उद्देश्य क्या है? अपने आशय व्यक्त करना, आशय विनिमय करना. ഈ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി രാഷ്ട്രഭാഷ ഹിന്ദിയുടെ വളർച്ചയും അതിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തെയും ഒക്കെ പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത യൂണിറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിജഭാഷ ഉന്നതി. മുഖവുര അതിൻ്റെ പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ വായിക്കണമെന്നില്ല, എങ്കിലും അതിലെന്താണ് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുക. विश्व की भाषाओं में हिंदी भाषा की महत्वपूर्ण स्थान है. इसका पहला पाठ है 7वें विश्व हिंदी सम्मेलन की यात्रा के दौरान. 7ാം വിശ്വ ഹിന്ദി സമ്മേളനം, ലോക ഹിന്ദി സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഒരു ലേഖകൻ ഫ്രഞ്ച് അധിനിവേശ പ്രദേശമായ സൂരിനാമയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയുണ്ടായ അനുഭവത്തെ സംബന്ധിച്ചും അവിടുത്തെ ആളുകൾ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നതിനെയും ഹിന്ദി അവരെ സംസ്കാരത്തിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സഫർനാമയാണ്. സഫർനാമ മീൻസ് യാത്രാ വിവരണം. സഫർ മീൻസ് യാത്ര. നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും, സഫരോങ്കി സിന്ദഗി ജോ കബി നഹീ ഖതം ഹോത്തി എന്ന് മോഹൻലാൽ പറയുന്ന വാക്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. സഫരോങ്കി സിന്ദഗി യാത്രയുടെ ജീവിതം, സഫർനാമ യാത്രാ വിവരണം. അടുത്ത പേജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം. പിന്നെ ഹിന്ദിയിലെ ഭക്തി കാലഘട്ടത്തിലെ കവി, നിങ്ങൾ 9ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, സൂര്യദാസിന്റെ പദാവലിയൊക്കെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തി ഗീതം ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഹിന്ദി ഭാഷ മധുരമാക്കുന്നതിൽ, അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എഴുത്തച്ഛന്റെ രാമായണം, മഹാഭാരതം ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ഉത്തര ഭാരതത്തിൽ ഹിന്ദിയെ സരളമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തകവിയാണ് സൂര്യദാസ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദാവലികൾ, പിന്നെ മീര ഭജൻ, ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. അത് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഹിന്ദിയിലെ ഒരു പ്രസിദ്ധമായ സിനിമയെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട്, നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഹിന്ദി സിനിമയുടെ വിലയിരുത്തൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു. അതിൽ ദോസ്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു പാട്ടുമൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് അത് നമുക്ക് ക്ലിപ്പുകളിലൂടെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഈ സിനിമയും സിനിമാ പാട്ടുകളും ഒക്കെ തന്നെ, ഫിലിം സോങ്സ് ഒക്കെ ഹിന്ദി പ്രചാരത്തിനും ഹിന്ദി ആസ്വദിക്കുന്നതിന് എത്രത്തോളം പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ഈ യൂണിറ്റ്. 29ാമത്തെ പേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു 2 വരി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് യൂണിറ്റിലേക്ക് കിടക്കാം. അധികം ഉപലബ്ധിയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു ശീർഷകം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉപലബ്ധി, അധികം ഉപലബ്ധി. നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും. ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കാൻ വച്ചിരിക്കുന്ന പോർഷൻ, ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടെത്തുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഇൻപുട്ട്? യാത്രാ വിവരണം. എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട്? അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ യാത്രാ വിവരണത്തിൽ നിന്ന് യാത്രയുടെ അനുഭവങ്ങൾ, നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു യാത്ര നടത്തി, ഈ വർഷവും യാത്ര നടത്തേണ്ടതാണ്, സാഹചര്യം അനുകൂലമാണ്, നിങ്ങൾ നടത്തുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു യാത്ര നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ യാത്ര കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ आपने कहां कहां क्या क्या देखा है, कहां कहां गए हैं, वहां का विशेष अनुभव कैसी है, प्रकृति कैसी है. इस प्रकार हम वार्तालाप करेंगे, पत्र लिखेंगे, फोन के रूप में हम बातचीत करेंगे. ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. അങ്ങനെ സഫർനാമാക്കി ശൈലിഗത വിശേഷതായും പകച്ചാൻകാർ ആസ്വാദനം കർണ, വിഭിന്ന പ്രസംഗവും വിധാന്തരം കർണ, വിവിധ സന്ദർഭങ്ങളെ, പ്രസംഗം മീൻസ് വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നു, പ്രസംഗം മീൻസ് സന്ദർഭം, സന്ദർഭങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വിധാന്തരം കർണ. വിധ മീൻസ് കഹാനി, ഏക് വിധ ഹെ, ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്കാണ് കഹാനി. അതിൽ നിന്ന് ഡയറിയിലേക്ക് പോയാൽ എന്തായി? വിധാന്തരം. समझे ना? नाटक एक विधा है, नाटक से हम क्या करते हैं? डायरी लिखते हैं, तो विधांतरण है. इसी प्रकार സഫർനാമ, യാത്രാ വിവരണം ഒരു വിധയാണ്, ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്കാണ്. അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? യാത്രാ വിവരണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കത്താണ് എഴുതുന്നു നോക്കിയ, അപ്പൊ വിധാന്തരനായി. അങ്ങനെ വിധാന്തരണം ചെയ്യുന്നു, പഠിക്കുന്നു, ടിപ്പണി എഴുതുന്നതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ സൂര്യദാസിന്റെ പദാവലി പരിചയപ്പെടുന്നതൊക്കെയാണ് യൂണിറ്റിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. നമുക്ക് അടുത്ത പേജിലേക്ക് വരാം. 30ാമത്തെ പേജ്. അവിടെ ഒരു ചിത്രസഹിതം നിങ്ങളെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഭൂമിയുടെ വിവിധ ഭാഗത്തെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം. 2 വ്യക്തികളുടെ ചിത്രവും അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിയുടെയും ഭാരതത്തിന്റെയും ഒരു ചിത്രം കാണിച്ചിട്ട് മറ്റ് 2 വ്യക്തികളുടെ ചിത്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതിലെ മുകളറ്റത്തായിട്ട് സുമിത്രാനന്ദൻ പന്ത് എന്ന പേരിൽ ഒരു കവിയുടെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഹിന്ദി ഹമാരെ രാഷ്ട്ര की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है. ഹിന്ദി ഹമാരെ രാഷ്ട്ര की अभिव्यक्ति का, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിവ്യക്തി മീൻസ് പ്രസന്റേഷൻ, എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക, ആശയവിനിമയം നടത്തുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥം. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മനസ്സിൽ ഒരുപാടുണ്ട്, അത് നിങ്ങളോട് പറയണം. നമ്മുടെ പരിചയത്തിലുള്ള ഒരാളെ കണ്ടു, വ്യക്തിയെ കണ്ടു, അവരോട് പറയേണ്ട കാര്യം പറയണം. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഭാഷയില്ല. നമുക്കറിയാം, മഹാത്മാഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്ത 2 കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. ഒന്ന് ഖാദി പ്രചാരണവും, മറ്റൊന്ന് ഹിന്ദി പ്രചാരവും. ഖാദി വസ്ത്രങ്ങൾ, അതെന്താണ്, രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ഒന്നുപോലെ കാണാനുള്ള വിദേശ വസ്ത്ര ബഹിഷ്കരണവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വസ്ത്രം സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപോലെ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു വിധം. അപ്പൊ ഖാദി പ്രചാരണം. ഖാദി മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഖാദി വസ്ത്രങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കൈത്തറി വസ്ത്രങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട് സർക്കാർ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. എന്താണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം? ആ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് ജീവിക്കുകയും വേണം, അതിനോടൊപ്പം ഒരു യൂണിറ്റി, ആളുകളുടെ ഒരു ഐക്യം, ഒരു യൂണിഫോം ആയിട്ട് നിൽക്കുക, അങ്ങനെ. അതൊന്നും. 2, ഹിന്ദി പ്രചാരം. എന്താണ് ഹിന്ദി പ്രചാരത്തിന് ഗാന്ധിക്ക് ഇത്രയും മഹത്വം കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം? സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് 4 പേര് കൂടിയാൽ, തെക്കും വടക്കും കിഴക്കും ഉള്ള ആളുകൾ കൂടിയാൽ, അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഏത് ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കും? തമിഴ് ഭാഷയിലോ ഹിന്ദി ഭാഷയിലും മലയാള ഭാഷയിലും ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചാൽ ആശയാഭിവ്യക്തി കിട്ടൂല, അവനവന്റെ ഭാഷയെ പറയണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്താണ് ഹിന്ദി ഭാഷ നമ്മൾ രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഹിന്ദി ഭാഷ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി? ഒരു സുപ്രഭാതത്തിലുണ്ട് പല ഭാഷയിൽ നിന്ന്, രാജ്യത്ത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ ഭാഷയിൽ നിന്ന് ശബ്ദങ്ങളെ എടുത്തുകൊണ്ട് രൂപീകരിച്ചതാണ് ഹിന്ദി ഭാഷ. അത് ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഭാഷ എന്നും, ഹിന്ദി സിന്ധു ദേശത്തെ സംസ്കാരം ഉൾക്കൊള്ളത് കൊണ്ട് അത് സിന്ധുസ്ഥാൻ എന്നുള്ള ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്നയും അവിടുത്തെ ആളുകൾ സംസാരിച്ചത് കൊണ്ട് ഹിന്ദി ആയെന്നും ഹിന്ദുവി ആയെന്നൊക്കെയുള്ള ചരിത്രം അതിക്കട്ടെ. എന്തായാലും ഹിന്ദി ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ശബ്ദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സംസ്കൃത ശബ്ദങ്ങൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലുള്ള ആളുകൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സംസ്കൃത ശബ്ദങ്ങൾ ധാരാളം ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ ഹൈദരാബാദിലും ഉത്തർപ്രദേശിലുള്ള ആളുകൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉറുദു, അറബിക് ശബ്ദങ്ങൾ ചേർത്ത് സംസാരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ശബ്ദാവലികളെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദിയുടെ ശബ്ദകോശം ഉണ്ടാക്കിയത്, ശബ്ദഭണ്ഡാരം ഉണ്ടാക്കിയത്. അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? തെക്കും വടക്കുമുള്ള ആളുകൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഹിന്ദി സംസാരിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, പൂർണ്ണമായിട്ടല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. അങ്ങനെ രാജ്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള അഭിവ്യക്തിയാണ് ഹിന്ദി എന്ന് സുമിത്രാനന്ദൻ പന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ സുമിത്രാനന്ദൻ പന്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഹിന്ദിയിലെ ആദ്യത്തെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് സുമിത്രാനന്ദൻ പന്തിനാണ്. മലയാളത്തിലെ ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പിനാണ് ആദ്യത്തെ ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് ലഭിച്ചത്. അതുപോലെ ഹിന്ദിയിൽ ആദ്യത്തെ ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് സുമിത്രാനന്ദൻ പന്തിനാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സഞ്ചാര സാഹിത്യകാരനും പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഹിമാലയത്തിന്റെ താഴ്വരയിൽ വളർന്ന് പ്രകൃതിയെ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിച്ച ഒരു ഭാവുക കവിയാണ് സുമിത്രാനന്ദൻ പന്ത്. അടുത്ത വാക്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആരെയാണ്? നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിന്റെയാണ്. എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ആകാംക്ഷയോടെ കേൾക്കണം. കാരണം മലയാളത്തിലെ ആളാണ്. ഹിന്ദിയിൽ എന്താണ് ഇവിടെ ആശയം എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. മേരെ ഭാഗ്യമേ അകല ജന്മ ബദാഹേത്തോ. ക്ലിയർ അല്ലേ? മേരെ ഭാഗ്യമേ അകല ജന്മ ബദാഹേത്തോ. എന്റെ ഭാഗ്യത്തിൽ, വിധിയിൽ ഇനിയൊരു ജന്മം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈ ആവാരാക്കിയ രൂപേ ജന്മേന ചാവുക, ഞാൻ ആവാരാകും. പ്രസിദ്ധമായ വരിയാണ് ആവാരാകും. ആവാര മീൻസ് അനാഥൻ. അനാഥൻ. പൂശിനിവാല കൊയിനയെ ചോദിക്കാൻ ആരുമില്ല, സംരക്ഷിക്കാൻ ആരുമില്ല, രക്ഷകൻ ആരുമില്ലാതെ അലഞ്ഞ് നടക്കുന്നു. അങ്ങനെ എനിക്ക് നടക്കണം, ജനിക്കണം. താക്കി ഹമേശ മന്മാന കുംസവ്. എന്തിനാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മന്മാന, മനസ്സിന് തോന്നിയതുപോലെ, ഇവിടെ പറയുന്നത് താൻ തോന്നിയാൽ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം, നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ എനിക്ക് ലോകത്ത് കറങ്ങി നടക്കണം, ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുക. നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടിന്റെ പുറത്തോട്ടിറങ്ങാൻ പേടിയാണ്. അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കണം, ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ. ആരാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്. എന്താ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? സഞ്ചാര സാഹിത്യകാരനാണ്. മലയാളത്തിലെ ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥയിലൂടെ പ്രസിദ്ധനായി തീർന്ന സഞ്ചാര സാഹിത്യകാരനാണ് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്.
ആ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് പറഞ്ഞിരിക്കണം, അങ്ങനെ ലോകം മൊത്തം ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് പറയുകയാണ്, ഇനിയൊരു ജന്മം എനിക്ക് വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അനാഥനായി ജനിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ലോകം മൊത്തം ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കാം, ആരും ചോദിക്കാതെയും പറയാൻ കറങ്ങി നടക്കാം. അപ്പൊ യാത്രയ്ക്ക് ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം പങ്കുണ്ട്, മഹത്വപൂർണമാണ് എന്നതാണ് ആ വാക്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തെ കളർഫുൾ ആക്കുന്നതിന്, നമ്മുടെ മനസ്സിലെ സ്വാർത്ഥത ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് പൊതുജനങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു, നമ്മളിൽ എന്തെല്ലാം കുറവുകളുണ്ട്, മറ്റുള്ളവരുടെ ആ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്, ഔപചാരികതകൾ, ആചാരമര്യാദകൾ, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അത് നമ്മളുടെ സ്വാർത്ഥതയൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്ന അപ്പോഴാണ് മറ്റു സ്ഥലങ്ങൾ. പിന്നെ ലളിതമായ ജീവിതങ്ങൾ, കാപട്യമില്ലാതെ നാട്യമില്ലാതെ നമ്മളോട് പെരുമാറുന്ന ആളുകളെ കാണുമ്പം നമ്മുടെ സ്വയം നമ്മളോട് ചോദിക്കും, നമ്മൾ എത്ര സ്വാർത്ഥനാണ്, നമ്മളെ ആളുകൾ എത്ര മോശമാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു. അങ്ങനെ സ്വയം തിരുത്തലിന് ഒരു നല്ല സഹായകമാണ് യാത്രയും യാത്രാനുഭവങ്ങളും നമ്മൾ വായിക്കുന്നതും. അങ്ങനെ നമുക്ക് യാത്ര കൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമുണ്ടെന്നാണ് ഈ യൂണിറ്റിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം. अब हमारा सफर शुरू हो हिंदी की दुनिया में. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ താളുകൾ പോലെ ബിരുദിച്ചിട്ട് പറയണം, ഇനി നമുക്ക് ഹിന്ദിയുടെ ദുനിയാവിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, യാത്ര ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുക? വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുക? ഹിന്ദി की दुनिया में हम कैसे यात्रा करें? हिंदी पुस्तक पढ़े, यात्रा विवरण पढ़े या सफरनामा पढ़े, हिंदी सिनेमा देखे और हिंदी के कुछ ग्रंथ लेकर पढ़े, व्यक्तियों के अनुभव पढ़े. इस प्रकार हम हिंदी की दुनिया में यात्रा करेंगे. इस प्रकार हिंदी की दुनिया में हमारी यात्रा शुरू करेंगे. दूसरी इकाई हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार है. तो देखिए भारत में केरल हिंदी प्रचार सभा तिरुवनंतपुरम, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास आदि की स्थापना महात्मा गांधी ने की है. किस उद्देश्य से? हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ പറയണം. നമ്മുടെ സ്കൂളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ സെപ്റ്റംബർ 14 ഈ അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുന്നത്, സെപ്റ്റംബർ 14 ഹിന്ദി ദിവസമായി നമ്മൾ ആചരിക്കുമായിരുന്നു സ്കൂളിൽ. എന്താണ് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം? സെപ്റ്റംബർ 14 1949 സെപ്റ്റംബർ 14 തീയതിയാണ് ഹിന്ദി ഭാഷയെ ഭരണഘടനയിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രഭാഷയായി ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. അതിനു മുമ്പേ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിന്റെ പ്രചാരങ്ങളൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. എങ്കിലും ഭരണഘടനയുടെ ഖണ്ഡികയിൽ അതിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് 1949 സെപ്റ്റംബർ മാസം 14 തീയതിയാണ് ഹിന്ദിയെ രാഷ്ട്രഭാഷയായി ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദി ദിവസമായി സെപ്റ്റംബർ 14 നമ്മൾ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ആചരിക്കുകയും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരാഴ്ചത്തെ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ നമ്മുടെ ഹിന്ദി സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ നടത്താറുണ്ട്. ഹിന്ദി വാരാഘോഷമൊക്കെ നടത്താറുണ്ട് സെപ്റ്റംബർ 14. പിന്നെയാണ് രാജഭാഷയായും ഹിന്ദിയെ സ്വീകരിച്ചത്. അപ്പൊ ഹിന്ദിക്ക് എന്തൊക്കെ റോളാണുള്ളത്? രാഷ്ട്രഭാഷ അവർ രാജഭാഷ. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നു. രാഷ്ട്രഭാഷ, രാഷ്ട്ര की भाषा, देश की जनता की भाषा, രാഷ്ട്രഭാഷ. അവർ രാജഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ് മാൻസെ റൂൾ, രാജാവ്, റൂൾ, രാജഭാഷ, ഭരണഭാഷ. ഭരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ ചെന്ന് നിങ്ങളൊരു റിസർവേഷൻ ഫാം ഒക്കെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അതിൽ ഹിന്ദിയും ഉണ്ടാവും ഇംഗ്ലീഷും ഉണ്ടാവും. അത് ഹിന്ദിയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സാഹിത്യ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. സാഹിത്യ ഭാഷയല്ല ഉപയോഗിക്കുന്ന. കാര്യം സാഹിത്യ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിവിധ വാക്കുകളായിരിക്കും ഒരു വാക്കുകൾ പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ രാജഭാഷ ഫിക്സഡ് ആണ്. അത് രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒറ്റ വാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. അത് അംഗീകൃതമാണ്. അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചെങ്കിലേ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. ഉദാഹരണത്തിന് കേന്ദ്ര സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കത്ത് ഹിന്ദിയിൽ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു ഭരണ വിഭാഗത്തിലേക്ക് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളിനും അതുപോലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും അത് ഒരേ അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച വാക്കാണ് രാജഭാഷ. അത് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പാരിഭാഷിക ശബ്ദാവലി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിന്റെ ഒരു 2 പേജുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പാരിഭാഷിക ശബ്ദ രാജഭാഷയിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്. രാജഭാഷ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഭരണഭാഷയാണ്, ഇത് രാഷ്ട്രഭാഷയാണ്. അങ്ങനെ ആ 2 രീതിയിലും ഹിന്ദിക്ക് റോളുണ്ട്. ഇത്രയും വിശാലമായിട്ട് ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ
ഹിന്ദി ഭാഷ രാഷ്ട്രഭാഷ പ്രചാർ അവർ പ്രസാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു എസ്സേ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹിന്ദി ഭാഷ പ്രചാർ അവർ പ്രസാർ എന്ന രീതിയിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹിന്ദി ഹമാരി രാഷ്ട്രഭാഷ അവർ രാജഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹിന്ദിയുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നിലനിൽപ്പ് പണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇന്ന് നമ്മുടെ വിശ്വവിദ്യാലയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഹിന്ദി പഠനം എങ്ങനെയാണ്, ഹിന്ദി പഠിച്ചതുകൊണ്ട് മറ്റെന്തൊക്കെ മേഖലകളിൽ സാധ്യതയുണ്ട്, അധ്യാപകരാവുക മാത്രമല്ല മറ്റ് ഓഫീസുകളിലൊക്കെ ഹിന്ദി ഓഫീസർ പോസ്റ്റ്, ഹിന്ദി ടൈപ്പിസ്റ്റ് പോസ്റ്റ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പോസ്റ്റുകളുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സാധ്യതകളുണ്ട് എന്നൊക്കെ അറിയുന്നതിന് ഈ ഭാഷാ പ്രയോഗമുണ്ട്. പിന്നെ ഹിന്ദിയിലെ പ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരന്മാര് അവരുടെ അവാർഡുകൾ, പ്രേംചന്ദ് പ്രസാദ് അവരെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹിന്ദി ഭാഷയെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ചർച്ചയ്ക്ക് വരും, അപ്പോഴത് ഓർമ്മിക്കുക. സൂരിനാമ മെയിൻ പഹലാദിൻ എന്നാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യ പാഠത്തിന്റെ പേര്. ഇതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു? സഫർനാമ, യാത്രാ വിവരണം. യാത്രാ വിവരണത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ രീതി മാത്രം നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. सूरीनाम जो वर्ष 1975 तक डच उपनिवेश प्रदेश था, दक्षिण अमेरिക്ക के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है. നമുക്കറിയാം സൂരിനാമ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് എവിടെയാണ്? ഫ്രഞ്ച് അധിനിവേശ പ്രദേശമായിരുന്നു. ദക്ഷിണ അമേരിക്കയുടെ ഉത്തര കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയും മധ്യ ബ്രാസീലിന്റെ ഉത്തര ഭാഗത്താണ്. അധികം ഭൂഭാഗവും പർവ്വത പ്രദേശമാണ്. ചതുപ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ആയി ചേർന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് സൂരിനാമ. ആ സൂരിനാമയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു ഹിന്ദി സമ്മേളനത്തിൽ, ലോക ഹിന്ദി സമ്മേളനം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗത്ത് നടക്കും. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗത്തു നിന്ന് അവിടെ കാണാനായിട്ട് ആളുകൾ പോകും, കേൾക്കാൻ പോകും, പങ്കെടുക്കാൻ പോകും. അവിടെ പങ്കെടുക്കാൻ പോയ ഒരു സാഹിത്യകാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതാണ് ഇതിലെ വിവരണം. അപ്പോ सूरीनाम में पहला दिन ऐसा पाठ है. दूसरा पाठ दूसरी इकाई का पहला पाठ सफरनामा है. सफरनामा सूरीनामा में पहला दिन हम अगले क्लास में शुरू करेंगे. नंदी, नमस्कार.